প্রিয় দর্শক, আমার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আজকে একটি সুখবর নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে যে কানাডা সরকার সম্প্রতি রিফিউজি ক্লেম যারা করছেন তাদের আবাসন সংকট সমাধানের জন্য, তাদের হাউজিংটা আরও স্মুথ করার জন্য একটা বিশেষ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে এবং একটা বড় ধরনের বাজেট ঘোষণা করেছে। সেটাই আজকে আপনাদের সাথে Significant rise in the number of people taking a life-changing step of seeking refuge at our borders. Through the Interim Housing Assistance Program, we've been providing funding to provincial and municipal governments on a cost-sharing basis to help alleviate housing pressures and increase capacity to meet the rise of asylum claimants. We've also been working with impacted provinces in particular and municipalities to transfer asylum claimants who require temporary accommodations from provincial shelters and churches to IRCC-funded hotels. As of last week, we had approximately 4,000 hotel rooms in 6 provinces safely housing approximately 7,300 claimants. As Canada continues to meet its international, legal, and humanitarian obligations, we need to continue providing support at a level that reflects the ongoing impacts of asylum claims across the country. So today I'm announcing an additional $362.4 million in the Interim Housing Assistance Program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need. This is an interim housing program. It isn't perfect. It's far from perfect. It's in fact more costly than it really should be. They are very much stopgap measures. We're dealing with short-term responses to a long-term impact and flow of people coming from different countries, not only to Canada but across the world. We're seeing record numbers of movement across the Western Hemisphere. That's not going to change overnight. And so this program is important because it gets shelters over people's head, particularly with the temperature that it is outside. But it needs reform, and that's something that we'll have to work on in the coming months. I don't think anyone can tell you credibly what's going to happen in the next couple years, but we owe it to ourselves. I think we owe it to Canadians to reform a system that has very much been a stopgap measure since 2017 to deal with large historic flows of migration, irregular mostly, whether it's across the land borders or through the 2-3 principal airports. But this is important, and this is a significant sum coming from the federal government. We have a shared responsibility with provinces and territories in terms of welcoming people that are coming to this country and sometimes taking great risk to be here and fleeing war and oppression. তো ইমিগ্রেশন মিনিস্টার বলছেন যে কানাডাতে এখন যে অনেক অ্যাসাইলাম হিসেবে আসছেন, অ্যাসাইলাম সিক করছে বা রিফিউজ ক্লেম করছে, এটার একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীব্যাপী একটা বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, শুধু বাংলাদেশ বা ভারত এই অঞ্চল না, সমগ্র পৃথিবীতে। এবং সেটা তিনি স্বীকার করেছেন যে এটা একটা বাস্তবতা, এবং এই বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন বর্ডার দিয়ে কানাডাতে মানুষ আসছে, সেটা উনি বলেছেন। এবং এটার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার কথা উনি বলেছেন। তো উনি বললেন যে এই গত সপ্তাহ পর্যন্ত কানাডাতে প্রায় 4,000 হোটেল বা বিভিন্ন চার্চে এই সমস্ত রেফিউজি ক্লেম যারা করেছেন তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায় 7,300 মানুষকে। তো এই সংখ্যা আরও বাড়বে। উনি 6টা প্রদেশের এইরকম একটা শেল্টার বা হাউজিং সমাধান করছেন, সেটার ব্যাপারে বলছেন। আপাতত গভর্নমেন্ট যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো হাতে নিয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন হোটেল তারা ভাড়া করছে, এবং এই সমস্ত হোটেলগুলোতে মানুষ থাকছে যারা অ্যাসাইলাম সিক করছে বা রিফিউজ ক্লেম করতেছে তারা। আবার বিভিন্ন চার্চ আছে এখানে, এইসব চার্চেও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো হয়তো গভর্নমেন্ট ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের কোনো স্টেপ হাতে নেবে। গভর্নমেন্ট বলছে যে এটা একটা শর্ট টার্ম বেসিস করা হচ্ছে, অর্থাৎ ইন্টারিম বেসিস, অন্তর্বর্তীকালীন কিছু প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হচ্ছে। এটা দীর্ঘমেয়াদী, এটা চলবে না। অর্থাৎ তাদের যখন সমাধান হয়ে যাবে পেপারস বা কাগজপত্র বা ডকুমেন্টের বিভিন্ন সমস্যা, বা তারা যদি এখানে একটা লাইফ সেটেল করতে পারে, তাহলে হয়তো একটা লং টার্মের কোনো একটা সমাধান তারা খুঁজতে পারে। কিন্তু আপাতত এই হচ্ছে শর্ট টার্ম। যেহেতু আপনারা জানেন যে এখন এখানে উইন্টার সিজন, এমনিতে তো কানাডাতে অনেক ঠান্ডা, তো উইন্টারে তো আরও বেশি ঠান্ডা। তো এইটার কথা বিবেচনা করে মেনলি কানাডার সরকার এই বাজেটটা ঘোষণা করেছে, $364 মিলিয়ন। তো এটা 6টা প্রদেশে আপাতত এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এবং মেনলি উনি ফোকাস করেছেন যে মিউনিসিপ্যালিটি গভর্নমেন্টগুলোর কথা। অর্থাৎ আপনারা জানেন যে এখানে কয়েক টায়ারে গভর্নমেন্ট চলে,
প্রথমত হচ্ছে ফেডারেল একটা কেন্দ্রীয় সরকার, তারপর হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট কিছু প্রদেশ যেমন অন্টারিও প্রভিন্স, তারপর হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি যেমন মনে করেন টরন্টো। তো অন্টারিও প্রভিন্সের মধ্যে টরন্টো একটা মিউনিসিপ্যালিটি, তো এরা শেয়ার করে। তো গভর্নমেন্ট বলছেন যে প্রভিন্সিয়াল যে সমস্ত শেল্টারগুলো আছে, প্রভিন্সিয়াল যে সমস্ত হোমগুলো আছে, চার্চ আছে, তারা যাতে এই মিউনিসিপ্যালিটিতে এটা একটু কোলাবোরেট করে সমন্বয় করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে। তো এর মধ্যে গভর্নমেন্ট দেখেছেন এই যে অনেকগুলো হোটেল রুম ভাড়া করেছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। তো এই ধরনের অনেকগুলো শেল্টার আছে, অনেক ধরনের চার্চ আছে, তারা ব্যবস্থা করবে। তো এটা এই ধরনের একটা ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে, এবং গভর্নমেন্ট এদেরকে কিন্তু যে অ্যাভয়েড করছে তা না, গভর্নমেন্ট কিন্তু এটা বুঝছে যে অনেক লোক এখন অ্যাসাইলাম সিক করছে, কাজে এটা একটা সুযোগ যে এখানে অনেকেই এখন এই গভর্নমেন্টের এই প্রোগ্রামের আওতায় আসছে। এবং আপনারা যারা দেখছেন বা আপনাদের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত কেউ যদি এখন হাউজিংয়ের জন্য খুব সমস্যায় পড়ে যায় বা মনে করেন যে ভাড়া নিতে পারছে না, তারা গভর্নমেন্টের এই বিশেষ প্রোগ্রামের আন্ডারে যেতে পারে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ব্যাপারে আমাকে করতে পারেন, আমি হয়তো যদি কোথায় যোগাযোগ করবেন বা কিভাবে, তাহলে হয়তো আমি পরবর্তীতে ভিডিওতে সে সমস্ত তথ্যগুলো শেয়ার করতে পারবো। সে সবাই ভালো থাকবেন।